गादिराज नागराज नाम लक्ष्मी भवानी नामधेयस्य भरद्वाज गोत्र शिशिरेखा शिशिरेखा सकुटुम्बस्य वडिलेश गोत्र सत्यरतन श्याम सुंदर कस्तूरी सत्यरतन श्याम सुंदर कस्तूरी सकुटुम्बस्य जाबिली गोत्र गंगा भवानी नामधेयस्य अश्विनी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य తర్వాత విష్ణు గోత్రోద్భవస్య దండు వెంకట మహేంద్ర వర్మ నామధేయస్య చంద్రశేఖర్ వర్మ సకుటుంబస్య ప్రత్యూష అట్లాస్ విష్ణు గోత్రోద్భవస్య సకుటుంబస్య పైడిపల్లి గోత్రోద్భవస్య ఉమామహేశ్వర శివకుమారి ఋత్విక్ సాయి जस्विता नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कौंडिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य वेंकट सांब शिव राव नामधेयस्य साम्राज्यं नामधेयस्य ऋत्विक साई प्रवीण नामधेयस्य लिखिलेश गौड नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पावनल गोत्रोद्भवस्य किशोर रेड्डी शिल्पा नामधेयस्य ब्रिजेश रेड्डी नामधेयस्य निरंजन रेड्डी सकुटुम्बस्य नरहरि गोत्रोद्भवस्य सप्तगिरिराव स्वाति नामधेयस्य विभूष नामधेयस्य चर्विक नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मोक्षकुल गोत्रोद्भवस्य रघुमन्ना नामधेयस्य इंदिरादेवी नामधेयस्य कृष्णमोहन नामधेयस्य श्वेता नामधेयस्य रुचिक साकेत नामधेयस्य रविकांत नामधेयस्य राजेश नामधेयस्य हेमान नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पगडपाल गोत्रोद्भवस्य मुरलीधर रेड्डी माधुरी नामधेयस्य हिमवंत रेड्डी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीरामराजन हिंदुत्व चैतन्य वेदिका ट्रस्ट संस्था संबंधित धर्म पुष्पांजलि महाराज के नीलंड भाई चिन्ना पुरुषस्कन्दाय धन्विने शत्रुन्दमाय दण्डाय कर्णचीरपटाय च नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपते नमः नमोस्तुत्याय स्तुत्याय त्वयमानाय वै नमः सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने संसनुधाय वीणाप्रियाय च नमो वृषाय ऋष्याय गोवृषाय पचपचाय च నేను చూసుకోలేదు మీరు వీడియో ఇచ్చారు నేను అట్టే చూస్తున్నా నమో ధర్మవరిష్టాయ వరాయ వరవాయ గంధవస్త్రాయ రాతి వరదే నమః नमो रक्ते विरक्ताय भवनाय अक्षमालिने सद्भिन्नाय विभिन्नाय छायाय तपनाय च अघोर घोर रूपाय घोर घोरतराय च नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च एकपाद बहुनेत्राय एकशीर्ष्णे नमोस्तुते रुद्राय क्षुत्ररुद्राय सद्विभागप्रियाय च पञ्चागाय पिताङ्गाय क्षमा
क्षमाय च नमश्चण्डिकघण्टाय घण्टाय घण्टघण्टिने सहस्राध्मातघण्टाय घण्टमालाप्रियाय च प्राणघण्टाय घण्टाय कलकलकलकलाय च हुं हुं हुंकाराय हुं हुं कारप्रियाय च नमः शपशमेदित्यं गिरिवृक्ष आरायाय च सर्वमांसपुरुषाचूडाय तारकायतराय च नमो यज्ञायजिने सुताय प्रहुताय च यज्ञवाहदान्ताय तस्याय तपराय च नमस्तटाय सत्याय तटारामणे नमः अन्नदाय अन्नपते नमः अन्नभुजे ततः नमः सहस्रेशाय सहस्रचरणाय च सहस्रोद्यतशूलाय सहस्रनयनाय च नमो बालर्कवल्लय बालरूपधराय च बालानुजरगोप्ताय बालक्रीडनकाय च नमो वृद्धाय वृद्धाय क्षुब्धाक्षोभणाय च श्रृंगातां हरिकेश नमोस्तुते त्र्यम्बिकाम्बिकानाथाय यक्ता नमोस्तुते नभक्तावदकामभ्यां कृत्काकृतविचारिणे सर्वतः सर्वज्ञ संजातक नमोस्तुते महाबल महाबाहो महासत्व महाच्युते महावेगचय प्रख्या महाकाल नमोस्तुते सूर्यजीर्णांगजिने मल्कराजनधारिणे दीप्तसूर्यजटिने मल्कराजनवाससे सहस्रसूर्य प्रतिमा तपोरिच नमोस्तुते उन्मादव शतावर्ता गंगातोयार्द्रमूर्तिजा चंद्रावर्त युगावर्ता मेघावर्त नमोस्तुते त्वमन्न अन्नभोक्ता च अन्नदो अन्नभुगेन च अन्नसृष्टा च पक्वा च पक्वभुक् पवनो अनलः जरायुजा अण्डजाश्चैव श्वेतजाश्च तदुद्भिजः त्वमेव देवेश भूतग्रामचतुर्विधः चराचरस्य षष्टात्वं प्रतिहर्ता तदेव च त्वामाहु ब्रह्मविदुषा ब्रह्मविदाम्बरः परसः परमो योनिः खं वायुज्योतिषां विधिः रुक्सावारितसोऽङ्कार मासो मासार्धमेव च युगं निमेषः काष्ठात्यं नक्षत्राणि ग्रहाकलः वृक्षाणां ककुदोयि दिशत्वं गिरीणां शिखराणि च व्याघ्रो मृगाणां पततां तार्क्षो अन्तश्च भोगिनां क्षीरोदो हृददीनां च यन्त्राणां धनुरेव च वज्रप्रधरणां च रथानां सत्यमेव च त्वयमुद्वेष इच्छा च रागो मोहक्षमाक्षमे व्यवसायो धृतिर्लोभः तावक्रोधो जयाजयो त्वं गतिस्त्वं शरी चापि खट्वाङ्गी जर्झरी तथा क्षेत्ता भेत्ता प्रहत्ता त्वं वेता मन्ता पितावदः तस्रक्षसंयुक्ता धर्मो अर्थकाम एव च गङ्गासमुद्रासरिता फलवान्यसरांसि च तथा वल्यस्तृणोषज्यां पशवो वृषपक्षिणः तन्यकर्मसमारम्भः कालपुष्पफलप्रदः आदिष्टान्तश्च देवानां गायत्री ओङ्कार एव च हरितो रोहितो नील कृष्णो रक्तस्तथारुणः कदृश्च कपिलश्चैव कपोतो वेचकस्ततः अपर्णश्च सुपर्णश्च पर्णकारो घरोपमः विद्याविद्येत्विदानीं मे त्वं दिबोधानुपूर्वजः त्वमिन्द्रश्च यवश्चैव वरुणो धनो अनुरः उपप्लवश्चित्रभानु स्वद्भानु भानुरेव च होत्रं होता च होम्य च हृतं चैव तथा प्रभु तिरसोपर्णं तथा ब्रह्म योषां शतरुद्रीयं पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलं गिरिगो हिन्दुगो वृक्ष जीव पुद्गल एव च प्राणः सत्त्वं रजश्चैव तपश्च अप्रमदस्ततः प्राणोपानसमानश्च उदानो व्यान एव च उन्मेषश्च निवेशश्च कृतं जृम्बितमेव च उदितान्तर्गता महाभक्तो महोदरः सूचीरोवा हरिष्पश्रु ऊर्ध्वकेशश्चलाचलः गीतवाद्यते तत्त्वज्ञां गीतवादनप्रियः वत्यो जलचरोजाल्य केलिकलकरिः अकालश्चातिकालश्च दुष्कालकाल एव च कृत्युक्षरश्च कृत्यश्च पक्षो पक्षपचयङ्करः मेघकालो महादंष्ट सम्पर्तकबलाहकः घण्टो घण्टो घटी घण्टी चरुवेले विधि विधि ब्रह्मकायिक अग्नीनां दण्डी मुण्ड त्रिदण्ड दृग् तथा अक्षयो प्रियो धूर्ता गणाध्यक्षो गणाधिपः उष्णु जराधिकृतः अनयो यादयश्चैव यादिः यादिरेव च मम यज्ञ लघुव्याधः यादीना व्याधीनाम नमो नमः शिखण्डी पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकवनागः दण्डधारत्र्यम्बकश्च उग्रदण्डो अखण्डनाशनः अण्डनाशनः विषाग्यपासोरुषश्च सोमपास्त्वं मरुत् सर्वभूतानि युगान्ते परिपुस्थिते यस्यते जलमध्यस्था तं प्रपद्ये अम्बुषायिनीं पर्वस्य पतनं राहो यस्सोमं विभते निशि ग्रसत्यर्कं च सर्वानु भूत्वा मां सो अभिरक्षतु ये चारुपतिता गर्भा यथा भागानुपासते यदमस्ते सुधा स्वाहा प्राप्नुवन्तु रुदन्तु ते ये अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषा देहस्था सर्वदेहिनां रक्षन्ति इमां नित्यं चाप्यायन्तु मां ये न रोदन्ति देहस्था
येषु पञ्चसु भूतेषु ईशासु दिशासु च चन्द्रर्कयोर्मता मध्यगता ये च चन्द्रार्कस्मिषु रसातलगता ये च तस्मै परङ्गता नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्योऽस्तु निचषः ॐ तेषां यदिच्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च असङ्ख्ये गुणानुग्रह नमस्तेभ्योऽस्तु निचषः सर्वभूतकरो यस्मात् सर्वभूतपतिर्हरः सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः त्वमेवहिज्यसे यस्मात् यज्ञे विविधदक्षिणेः त्वमेवकर्ता सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः अथवा माययादेव सूक्ष्मया तव मोहितः इतस्मात् कारणाद्वापि तेन त्वं न विमन्त्रितः परिसर्वभद्रन्ते भवभाग गतस्य मे त्वयि मे हृदयं देव त्वयि बुद्धिः मनस्त्वयि तुस्त्वैव महादेवं श्रीराम प्रजापतिः भगवत् सुप्रीतः पुनर्दक्ष प्रभाषत भर्तुष्वस्पृत्ये दक्ष तवेन अनेन सुवृता बहुना तर्हिमुक्तेन तत्समीपे भविष्यति अष्टविधसहस्रे च वायुवेशस्य च प्रजापतेः प्रसादात् फलभागी भविष्यति अतएव ब्रवीत् वाक्यं लोकस्याधिपतिर्भवः आश्वासनकरं वाक्यमिदं वाक्यसम्मतं दक्ष न कर्तव्या मञ्जुरे विघ्न बिम्बं प्रति अहं यज्ञहरस्तुभ्यं पृष्ठवे तत् पुरातनं भूयश्च ते वरं तद्मि तं त्वं श्रेष्ठ सुव्रता षडङ्गा दुर्ज्ञा साङ्ख्ययोगाच्च युचिता तपस्सु सुतप्तं विपुलं दुष्टं देवदानवैः अपूर्वं सर्वतो भद्रं संयुक्तं गुणमद्राज्ञ नितितं वर्णासर्भूते उपरीतं पतिस्तवं यथान्तरे अध्यवसितम् अत्याश्रव विदं वृतं मया पौषिपुतं दक्ष शुभमुत्पादितं पुनः तस्संज्ञिको महाभाग त्यज्यता मानसोज्वरः महादेव सपत्नीक सहानुगा कश्यस्य तमलं कीर्तयेद्य शृणोति वा नाशुभं प्रौढ्यात् किञ्चित् दीर्घमायुरवाप्नुयात् तथा सर्वेषु देवेषु वरिष्ठो भगवान् शिवः तथास्तपो वरिष्ठोऽयं तवानां ब्रह्मसंयुतः यशोराज्य सुखैश्वर्य धनकाङ्क्षिणे भक्तिमास्ताय विद्याकामश्च यत्ततः व्याधितो भयाद्यतः राजकार्ययुक्तो वा उच्यते महतोभयात् आनेन देहेनां गणानां समतां भजेतुं केयसा यशसा चैव युक्तो भवति निर्मलः ఇంటిలో పిశాచాలు కానీ భూతాలు కానీ చివరికి విరాట్లు కానీ ఎందరో విఘ్నం కలిగించరు శృంగాశ్చర్యానాని తద్భక్త బ్రహ్మచారి పితృపక్షే భర్తృపక్షే పూజా భవతి దేవవతు హృదయాధ్య తపస్సు కీర్తయద్వా సమాహిత తస్య సర్వాణి కర్మాణి సిద్ధిం గచ్చంతి అభిజ్ఞశః యచ్చ వాచానుకృతం సర్వసంపత్యతే తస్య తవ స్యాను కీర్తనాత్ देवस्य च ज्ञानन्दीश्वरस्य च सुहितं कृत्वा धवेन नेवेन च तत्सुयुक्तो गृह्णीयात् नामान्यशुद्धाक्रमम् इप्सार लभते स्वतान् कामांश्च मानवः भगवान् व्यासः पराशरसुतो प्रभुः इन्द्रियवशं तु भविष्य सन्तोषागतो महादेवुडेन पुष्पासनेश्वरुडिಗೆ కుమారస్వామికి పార్వతీదేవికి చండీశ్వరుడికి మరి సమర్పించి ఏకచిత్తంతో యథాక్రమంగా ఈ సహస్రనామం పఠితం చేస్తే అన్ని కోరికలు భోగాలు సిద్ధిస్తాయి స్వర్గము లభిస్తుంది చివరిలో స్వర్గం లభిస్తుంది పశుపక్షాదుల్లో పుట్టడు ప్రభు అయిన శ్రీ వ్యాస భగవానుడు వచించను ఇది శ్రీ మహాభారతే శాంతి పర్వణి మోక్షధర్మ పర్వణి దక్షప్రోక్త శివసహస్రనామస్తవే చతుర్దశీత్యధిక ద్విశతమోऽध्यायः సంపూర్ణం ఓం తత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు सिंधुदारुण विग्रहां प्रेरयिनां माणिक्यमौलीस्फुरतो तारायकशेखरां आपेन वक्षोरहं पाणिभ्याम् आयुर्पुरस्तं तत्त्वप्रति सौम्यां ध्यायत्परां अनिवार्य विरावतां उयुगे अहविद्यं विभागे भवानी ध्यायत्परां
पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां पद्मामावराज्ञीं सर्वालङ्कारयुक्तां सतमवेदां भक्तिनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तबुद्धिं सकलसुरतां सर्वसम्पदोप्रदात्रीं कुम्भविलेमना मरुचुण्डिकस्तूलिकां समदहसितेक्षरां प्रधरशापाशाङ्कुशाम् अधजनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषोद्वरां जपापुरुषभासुरां जपविधौ स्मरेद् अम्बिकाम् ॐ तत्ब्रह्मार्पणमस्तु अय्या ఇప్పుడు నైవేద్యాన్ని సిద్ధపడినాడు ఆయన ఎవరు మన నరసింహ అయిపోయింది స్వామి ఒక పళ్ళెలో నైవేద్యం చేస్తావా రాజు సరే ఎవరు చదవని ఈ శాస్త్రాలు మహాభారతంలో ఉండేది ఇది దక్ష ప్రజాపతి చేశాడు ఆయన ముందు దెబ్బతిని ఆయన పూజించకుండా తర్వాత మళ్ళీ నీవే శరణు అని చేశాడు ఆయన ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి చూపించి కింద ఉత్తరాపసం సమర్పయామి హస్త ఓ శంకర శంభో శంకర శంభో శంకర హార తీసుకున్నాను ఇట్లా నేను తీసుకుంటాను పట్టుకో ఇట్లా ప్లేట్ పట్టుకో పరమాత్మ ఓకే అయ్యా నువ్వు తీసుకో అన్నా ఒకసారి నువ్వు తీసుకో రాజు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అమ్మాయిని తీసుకో అమ్మగారిని రైట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అందరికీ వచ్చేటట్టు చూడండి మహాఆరతి అదే తీసుకో పిల్లలు కూడా శివతేజ ஓம் சித்தும் சிறுகாலேவன் செய்வித்தும் பத்தாமரை அடியே புத்தும் பொருள் கேளாய் எத்தும் இழுத்துண்ணம் கூட சவுண்ட் பாப்புலர் ஓம் சித்தும் சிறுகாலேவன் செய்வித்து விசித்தும் ஓம் சித்தும் சிறுகாலே வந்து சேவித்து மண் பத்தாமரை அடியே புத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தும் துண்ணும் கூட தெல்விருந்திரி புற்றேவன் போகாதோ இத்தப்பதை கொள்வான் அன்று காண்போரில்லா இத்தேக்கும் ஏழு உந்தன்னோடு புத்தன உனக்கே நாமாட்சியவும் மத்திய காமங்களுமா தேர்வரெம்பாயம் வங்கக்கடல் கடை நமாமி வே मनस शिरसा नाद तनुमनीशं शङ्करं नमन प्रमोदित साम वेदसारं वारं वारं नाद तनुमनीशं शङ्करं नमामि मनसा शिरसा नाद तनुमनीशं सज्जोजातादि पञ्चवक्त्रज सज्जोजातादि पञ्चवक्त्रज सरिगमपदनी वरसप्तस्वर विद्यालोलं विदलितकालं विमलहृदय त्यागराजपालं विमलहृदय त्यागराजपालं तनुमनीशं शङ्करं नमामि मनसा शिरसा नाद तनुमनीशं ॐ
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले पश्यतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणस्तन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॐ तीर्थमय सरिगमपदनी वरसप्तस्वर विद्यालोलं विदलितकालं विमलहृदय त्यागराजपालम् विमलहृदय त्यागराजपालम् तनुमनीशं शङ्करम् ఒక సైడ్కి వచ్చేసాను ప్రసాదం తీసుకుని వాళ్ళని ఇట్ల నుంచి ఇట్లా ఇది చేసుకొని ఇట్లా రావాలి అప్పటి నుంచి నువ్వు మామూలు ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఒక లెవెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చినారు కదా వీళ్ళకి అట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లా పోయి ప్రసాదం తీసుకుంటారు అమృత అశ్విని ఇక్కడ వచ్చి ఫోటో తీసుకో ఇట్లా రుద్రాక్ష సదాశివ కటాక్ష సిద్ధి వచ్చేసేది వాళ్ళకి వాళ్ళ సరే ఒక్క నిమిషం ఆమె శ్రీమతి స్వామివారికి ప్రసాదం చేయాలని తిరుమలకు వెళ్ళాల్సి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తారు. ఇది ఇది ఎంత మనకెంతో ఇస్తుందని కాదు, ఇది నీకు ఎంత అనుగ్రహకారంగా ఉంటుంది అంటే అది ఎవరికి చెప్పలేదు. చాలా ఇది అబ్బుచక స్వామి ప్రసాదం అది రుద్రాక్ష పాపకి చిరంజీవి రుద్రాక్ష అంటే ఇచ్చేసా పాప. ఎన్నా ఈ ప్రసాద్ అట్లా పనిచేయండి కదా, దాంట్లో జట్లా ఇద్దామా?
కేసరి ఆడ ఫుడ్లో పెడదాంలేండి. ఫుడ్ లో పెట్టేస్తుందా? అదే ఫుడ్ లో పెట్టేద్దాంలే అంటున్నారులే. ఫుడ్ లోనే పెట్టి జాగ్రత్త వెళ్ళండి. వాళ్ళు పాపం దీనికి పోయే వాళ్ళంట పాపం. కాదు దీన్నే ప్రసాదం వేసి ఇచ్చేసండి అన్నా. ఇది ఉందిలేండి, కేసరి తీసుకో. ఉన్నాడు అది భోజనం లేదు, ఈ అన్నకి ఇచ్చేసేయండి. ఇది అది కదా, అది తీసుకో, దాంట్లో పెట్టు. పంచామృతం తీసుకోండి. ఇది పూలు కాదు స్వామి, పూలకు కాదు స్వామి. ఇది ఇది ఇవ్వండి, ఇది చిప్పులో ఇది వేసియండి. ఉన్నాం అది కాదు, వాళ్ళకి లేట్ అవుతుంది పాపం. ఇప్పించుకోండి. ఎలా ఉంది చెప్పు. పంచామృతం ఇప్పించుకోండి. మేమిద్దరం ఒకటే. మేము పోయిన వారం రాలే కదమ్మా. స్వామి వారికి ఏం చేస్తామనంటే మేము పోయిన వారం వచ్చి రుద్రాక్ష అభిషేకం చేస్తాం. సో అవి ఒరిజినల్ అంటున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి, దేవస్థానం వచ్చిన వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇస్తాం త్రిముఖి రుద్రాక్ష. మీకు ఎవరికైనా ఏంటంటే మామూలుగా బయట పంచముఖి ఏమైనా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మేము చెట్టు నుంచి తెచ్చినటువంటిది రుద్రాక్షలు కాబట్టి మేము తప్పకుండా మీకు మహానైవేద్యం తీసుకోండి. అట్లా కాదు, తీసుకోండి. టెంకాయ కొట్టినారు అట్లని కాదు, స్వామివారి ప్రసాదం ఇచ్చి తీసుకోండి. మీరు కొట్టారు లేదని అది ప్రసాదంలో కేసు ఇస్తాడు. ముందు చెప్తే ఒకరి చేతులు ఒకరికి పెట్టి ఇస్తాం మామూలుగా. అది పద్ధతి. ఇట్లా ఫోటో తీసుకో, వీడియో అయితే అంతే. కనపచ్చాడు. ఎందుకంటే ఒక అన్నగారు వచ్చేసి ఇక్కడ ఆయన తోటలో ఏది నేపాల్ నుంచి తెచ్చినటువంటి చెట్టుని ఒకటి పెంచేసి స్వామివారి కోసం ఎవరైతే శివభక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళైతే అలంకరణ కోసం మేము ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న ఏకముఖి, ఇది త్రిముఖి. సో ఇట్లా ఏంటంటే భక్తి భావం అలంకరణ కోసం కాదు. సో వెండి అనేది త్రిముఖిలో వేసుకోవాలి, అంటే వాళ్ళ స్తోమతను బట్టి. అంటే ఏకముఖి అంటే బంగారు, మేమేదో అలంకరణ కోసం అనేటువంటిది వేసుకోకూడదు. సో మీకు 365 రోజులు ఎవరైతే ఈ యొక్క రుద్రాక్ష ప్రసాదం తీసుకుంటున్నారో 365 రోజులు అనే మాట నేను గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు 365 రోజులు మీకు అంతవరకు ఉండాలి. ఓకేనా? శివప్రసాద్ ఆడపిల్లలకే వేయచ్చు, నేను చెప్పే మాట మీకు అర్థం కావట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి, ఆడవాళ్ళు కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పాను. 365 రోజులు మీ మెడలో ఉండాలి అనే మాట నేను అంటున్నాను. అర్థమైందమ్మా? ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ చెప్పకూడదు. మీరు ప్రసాదం తీసుకొని మీకు ఏమన్నా మీకు ఇంకా ఈ రుద్రాక్షల పైన కూడా తినలేనటువంటి అనుమానాలు ఉంటాయి, అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. మేము అన్ని స్టడీ చేసేసి ఇక్కడ స్వయంభూ శ్రీ పుష్పాచలేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మహాప్రసాదంగా ఇస్తున్నాం, ఉచితముగానే ఇస్తున్నాం. ఓకేనమ్మా? ఎటువంటి సందేహము పెట్టుకోవాకు, సంపూర్ణంగా 100% నమ్మి నేను మెల్లో ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? ఏమీ లేదనుకున్నా తాడుతో తీసుకున్నా కూడా మెల్లో సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ క్లియర్గా చెప్పాను. దారం గట్టి కూడా రుద్రాక్ష అంటిస్తాం. కావాలని అడుగుతున్నాను. మీ బంధువులు వాళ్ళకి కాదు, ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంతమంది అమ్మా? ఫోటో తీయండి. ప్రసాదం తీసుకున్నామమ్మా. మేము యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తామమ్మా. ఎందుకని అంటే ఇవి మేము స్వామి అలంకరణ కోసమని అనుకున్నాము. సో ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు కనపడ్డారు కాబట్టి ఈ మాట అందుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఏదైనా ప్రతి నెల జరుగుతా ఉంటుందమ్మా. ఇంకా త్రిముఖి ఇప్పుడు ఇచ్చిన త్రిముఖి రేరు
ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇప్పుడు నేను పంచముఖి నేను తెచ్చిన పంచముఖి కూడా ఉన్నాయి. పంచముఖి రుద్రాక్షలు ఏదైనా రుద్రాక్ష పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది. మా అందరికి వచ్చిన సైడ్కి వెళ్ళి తీసుకొని సైడ్కి వెళ్ళి. స్వామి గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలా? దానికి సంబంధించి ఏమన్నా రుద్రాక్ష సంబంధించింది ముక్కొని పోవాలంటే పంచముఖి తిరుముఖి అట్లా ఉంటాయి కదా, దాంట్లో అట్ట వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఏం దీన్ని ధరించు, ఆయన అనుగ్రహంగా నీకు వస్తుంది. ఫోటోలు కొట్టుకుంటారా దూరం నుంచి? ఎందుకంటే అవి ఉచితంగా ఇచ్చారు మనకి, కొన్ని వందల వేలతో ఖర్చు అయినటువంటి. మీకేందమ్మా బయట తిరిగేకి కాళ్ళు ఇవి కుచ్చుకుంటా. ఈడే రవ్వు అంతా ఖాళీ అవుతారు కదా, తిని అంత ప్రసాదం తీసుకొని ఇచ్చి సాయంత్రం వరకు ఇంకా మేము ఇంకా దీపాలన్నీ చేస్తాము. అంతవరకు కావాల్సింటే ఉండండి, ఎవరు వద్దండి. మేము సాయంత్రం 7 గంటలు 6 గంటలు 7 గంటలకు దిగుతాంలేండి. అంతవరకు మీరు ఏం చెప్పు కావాలంటే అని చెప్పు. ఈడే చుట్టూరా తిరిగేకి అంత బాగుండేది, ఇంక లేకపోతే కుచ్చుకుంటాయి. భార్య భర్తలు అయితే ముందే చెప్పేసేయండి, మా జతకేస్తారని. రుద్రాక్షలు 2 ఇచ్చేసి ఇట్లా చెయ్యి పట్టుకోండి. కాదు మీరిద్దరు భార్య భర్తలు ఇట్లా చెయ్యి పట్టుకోండి, అది మంచిది అని. అమ్మా అన్నం ఉందమ్మా, అన్నం తినేసేయాలండి. ప్రసాదం అంటారు, మీకు ప్రసాదం అర్థం కాలేదేమో, అన్నం కూడా ఉంది. ఓకేనమ్మా, స్వామి దగ్గర అన్న ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళాలి. తీసుకున్నారా అందరూ? స్వామి దగ్గర ప్రసాదం తీసుకున్నారా? అమ్మ మీరు ఏమైనా తీసుకొని రండి. రండి ఏమైలేదు, రండి. నువ్వు తీసుకో, నువ్వు ముందు తీసుకో అందరికంటే. నువ్వు ముక్కు పిండి ఇప్పించుకో మీ మామది, ఎవరు వద్దాంలే. నేను ఇప్పించుకుంటానే, మీ మామ ముక్కు పిండి ఇప్పించుకో, ఎవరు వద్దాంలే. ఒక్కోటి ఇప్పించుకోండి, ఇప్పించుకోండి. ప్రసాద్ ఇప్పించుకోండి అమ్మా. ఊరికే ఉండమ్మా, నువ్వు ఇప్పించుకోలేకే నువ్వు. అది ప్రసాద్ వెళ్ళి వేసుకున్నారా లేదా? అశ్విని గారు వీడియో కట్ చేయి, మళ్ళీ తీసుకెళ్ళా. జై శ్రీరామ్. మీకు రుద్రాక్ష ఇచ్చింది దేవుడి మూల పెట్టడానికి కాదు, దేవుడి దగ్గర ఉన్నాయి. దేవుడు ఏమీ లేక కాదు, దేవుడికి మహా నైవేద్యంగా చాలా ఉన్నాయి రుద్రాక్షలు. ఆయన స్వయంగా మనకు ఆయన కన్నీటి బొట్టు ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి రుద్రాక్షని మీరు మీ శరీరమైనటువంటి మీ హృదయం కంఠానికి మెడకి కట్టుకోవాలి. ఇట్లా దారంతో కానీ దేవుడి ముందు పెట్టి పూజ చేయడం కాదు, ఓకేనా? అలా పూజ చేసినటువంటి దేవుడు నిన్ను ఈ లోకం నీకు ఆయన రక్షణ కవచం మెడలో పెట్టుకోవాలనే మేము ఇస్తున్నాం. అది ఏంటి, నేను కాదు ఇచ్చేది, శివయ్య ఇస్తున్నాడు. నువ్వు అక్కడే పెట్టి పూజ చేస్తానంటే ఆయన నీకు వచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అర్థమైందన్నా? మీరు పోయిండే కాడంతా మీ అంటే ఉంటుంది ఇష్టం ఉంటే కాదు, శివయ్య ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంపూర్ణంగా పర్ఫెక్ట్ అంటే ఉన్నతుడేం కాదు, మంచి ఉన్నత స్థితికి లేదంటే మంచి ప్రయత్నం చేస్తాడు. దాంట్లో తప్పులు జరుగుతుంటాయి, ఒప్పులు జరుగుతుంటాయి, అన్ని సరి చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడమే. నువ్వు వేసుకున్న తర్వాత ఏదో తప్పులు జరిగినాయి, నేనేదో దేవుడు లేదంటే క్షమించాడు అని అనుకున్నది. అమ్మ కేసరి వేయించుకోండి అమ్మ, తీసుకోకుండా వాళ్ళు. ఒక చెంబు నీళ్లు పోసినావో అలా కనిపిస్తాడు. సో అలాంటిది నువ్వు రేపు వచ్చేపోయినా సరే వెళ్ళే వేసుకోండి, ఓకేనా? అర్థమైందా? నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకు చెప్తానంటున్నా, మీరు అక్కడ కాదు, ఇక్కడ మేము చెప్పేదంతా ఆచరణ పెట్టుకోవాలి.
అంతేకాని మేము ఇచ్చిన ఏదో ఉచితం ఇచ్చిన ఏదో మూడలు పెట్టేసి పూజ చేయడానికి కాదు. మేము మెల్లలో వేసుకొని పూజ చేసుకోవాలంటే మేము ఇస్తాము, అది వేరు. మెల్లో ధరించాలని మేము చెప్తాము. ఓకేనా? నేను ఆ రోజు ఇదే మాట చెప్పిందా, ఇంకోసారి అట్లా చేయక. ఇట్లా పంచామృతం ఏంది పెట్టిలే ఏమైనా మీరు రుద్రాక్ష దీనిలోకి వచ్చారా? వచ్చేసరికి లేదు లేదు ఈ అబ్బా మీరు ఇంకా చాలా ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళండి. ప్రసాదం తీసుకున్నా అందరూ తీసుకోండి, అందరూ తీసుకోండి. టైం అయితే తీసుకోండి. మంచి ధర్మ కార్యక్రమం, సేవా కార్యక్రమం చేస్తుంటారు. సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఉచితంగానే. అంటే మనకి ఏదైనా బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఎన్నో తరతరాల నుంచి ఉన్నప్పుడు ఉచితంగా మన ఆరోగ్యం బాగాలేక ఏదో మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. తర్వాత వచ్చేసి సతీమణి గారికి ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేదు, అనారోగ్యం. సో పుష్పాచర్య ఇచ్చే ఇది రుద్రాక్ష ఇచ్చినారు, ఇలా చూడండి. రాముడు గారు రుద్రాక్ష మర్చిపోతారని రాముడు గారు మాకి ప్రసాద్ స్వామి కాయలు గీలు ఏమొద్దు, బరీ పూలు ఒకటి పెట్టించేసేయండి సార్. టెంకాయ కూడా వద్దు నాకు, జస్ట్ పూలు ఇచ్చేసేయండి సార్, టెంకాయ వద్దు. అట్లా ఫోన్లో ఇంకేం చేస్తాను కాదు, అట్లా కాదు, అక్కడి నుంచి పోయే తలకు ఇదైపోతుంది అని. అట్లా కాదు సమీ, అట్లే పట్టుకోండి రవ్వంతా దగ్గరగా. హలో హలో కొంచెం జరుగు తులసి. హలో నేను సార్ కుమార్ సార్ గారు సుబ్బయ్య మాట్లాడుతున్నానండి. నమస్తే, నేను ఇప్పుడే మీకు ఒక అరగంటలో మళ్ళీ చేస్తాను. ఇక్కడ కొండ మీద ఇప్పుడే అయిపోయింది, హారతిస్తున్నాను. కాగానే మీతో ఫోన్ చేసేస్తాను. శుభ అందరూ బాగున్నారు వాళ్ళంతా? అమ్మగారి కార్యక్రమం బాగా జరిగింది కదా? శుభం, ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తానండి. అయ్యా భగవత్ కేసరి ఏం పేరు రా? ఇందాక తెలుదు నాకు భగవత్ కేసరి అని. కొంచెం ఎవరికి కాదు, నాకు అలా చూసడం కష్టంగా ఉంది. ఆయన అన్ని అష్ట కష్టాలకు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి నాన్న కొంచెం వీరిని మానవతకి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం. వాళ్ళు గర్భంలో వారు కొంత సాగర గర్భంలో ఉంటారు, వారు భూమి గర్భంలో ఉన్నారు. ఎంత కాలం ఉన్నారో ఏమో, అట్లా వచ్చారు బయట.
ఏం రా గట్టి కడగదేందో మావయ్య అంటుండవేమో మావయ్యకి మళ్ళీ తినేసి పిలుస్తారా మేరనా ఏరా నువ్వు ఏం లేదు ఇప్పుడు అభిషేకం అయింది నేను చేస్తాను నేను ఒక గంటలో చేయనా మీకు ఓకే ఏం అన్ని సిద్ధపడుతున్నాము ఏమన్నా ఏమైనా చేంజెస్ ఉందా ఏం లేవు కదా అన్ని కరెక్టే కదా చెప్పండి ఓకే